Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Krishna Chaitanya. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Sarashtotara Sadhu Join Grace.
अवे शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदाधरं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनयतु कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका राधाकान्त नमस्ते तृप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभान् सुखमामि हरिप्रिये महावदनाय कृष्णप्रदाय कृष्णाय कृष्णाय नाम्ने गौरकृष्ण जगत्पदर्विश्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावने वैष्णवे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवान्वित निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ 8. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಎಸ್ 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಎಂತ ಕಲ್ತೇವೆ ಅಂತ. ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಎಸ್ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಕಲ್ತೇವೆ? ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ತಶೃಣು, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು, 4 ರೀತಿ ಜನರು, ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ರೀತಿ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4 ರೀತಿ ಜನರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತೇವು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಶೃಣು, ನೀನು ಕೇಳು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಂತ ಕೇಳಬೇಕು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಈಗ ಹಸು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಸು ತಿಂತದೆ, ಯಾವುದು ಹುಲ್ಲನ್ನಿದ್ದು ತಿಂತದೆ. ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಹಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ, ಟ್ರೂತ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಂಡೆವರಿಂದ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೆ. ಅವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು? ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಏನಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ 2 ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ವಿದಿನ್, ಗುರು ವಿದೌಟ್. ಗುರು ವಿದಿನ್ ಯಾರು? ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್, ಚೈತ್ಯ ಗುರು. ಗುರು ವಿದೌಟ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಾವು ಯಾರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡಿತೇವೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡೆದ್ರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಚೈತ್ಯ ಗುರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅವ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುದು ಹೇಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನೆ 7:05. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಉಂಟು. ಯಾವುದು? 7th ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಂಟು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಮಹಾತತ್ವನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶೈ ವಿಷ್ಣು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶೈ ವಿಷ್ಣು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೊದಲು ನಾವು ರಸೋಮಾಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಭಾಂಶಿ ಶಶಿಸೂರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು. ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಯಶ, ಶ್ರೀಯ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಉಡುಗೊರೆ, ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗಿಫ್ಟ್.
ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾರಾದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗಿಫ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ, ಎನ್ವಿಯಸ್, ಮತ್ಸರತ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋದು ಮತ್ಸರತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾವು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚುವಂಥದ್ದು? ಅನ್ನೆಸರಿ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆ. ಯಾರು? ಅವ ಪಿ ಪಿ ಮೀ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮೀ 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 ಆವಾಡಿಗಾರ, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಈ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು 7ರಿಂದ 7.13 to 19 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯ ಜನರು: ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತನ ಮೂಢ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮ ಮಾಯಾ ಪ್ರತಜ್ಞಾನ ಆಸುರಿಭಾವ. ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ಮೂಢ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಢ. ಮತ್ತೆ ನರಾಧಮ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಮಾಯಾ ಅಪರಿತ ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕ. ಮತ್ತೆ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಇವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 4 ರೀತಿಯ ಜನರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವವ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಿ. ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಬರದ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂದೇವ ಸುಕೃತಿನ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್. ಜ್ಞಾನಿ, ಇದರ ಜ್ಞಾನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿ? ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತ, ಅವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಈ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೋಷನ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಟೈನಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಈ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈನಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್. ಬಿಗರ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಗರ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್, ಟೈನಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಂದಾಗ್ತದೆ, ಅವ ದೇವತೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೀಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಡ್ತೇನೆ. ದೇವತೆ ಬಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ದೇವತೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಅಧ್ಯಾಯ 8. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಧ್ಯಾಯ 8
ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಸ್, ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1ರಿಂದ 4. ಎಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 5ರಿಂದ 8 ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಮತ್ತೆ 9ರಿಂದ 13 ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗಿನವರು, ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ 16 ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ. ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿನವರಿಗೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 17ರಿಂದ 22 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ವರ್ಸಸ್ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ವರ್ಸಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ 23ರಿಂದ 28 ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಸ್, 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆದಿದೈವಂ ಕಿಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಪ್ರಭುವೇ, ಪರಮಪುರುಷನೇ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಯಾವುದು ಆತ್ಮ, ಕರ್ಮ ಯಾವುದು, ಈ ಐಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದು, ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸು. 2nd ಶ್ಲೋಕ. ಆದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋ ಅತ್ರ ದೇಹಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಅಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿ. ಮಧುಸೂದನನೇ, ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಯಾರು, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿರುವವನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದು ಹೇಗೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು 2 ಶ್ಲೋಕ 29 ಮತ್ತೆ 30. ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮಾಶ್ರಿತೇಯೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ ವಿದು ಕೃಷ್ಣಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಅಖಿಲಂ ಸಾಧಿಭೂತಂ ಆದಿದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಚ ಯೇ ವಿದು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಅಪಿ ಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರ್ಯುಕ್ತ ಚೇತಸ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು 3ನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ನಾವು. ಶ್ಲೋಕ 3. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ ಭೂತಭಾವ ಉದ್ಭವ ಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತ. ದೇವತಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 4. ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವ ಪುರುಷ ಆದಿದೈವತಂ ಆದಿಯಜ್ಞೋಹಂ ಏವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹ ಭೃತಂ ವರ. ಶರೀರಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಜುನನೇ ಸದಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಆದಿಭೂತ ಎಂದ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಿದೇವ ಎಂದ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಧಾರಿಗಳ ಹೃದಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನನಗೆ ಪರಮಪ್ರಭುಗೆ ಆದಿಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರ 2 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನಂದು, ಈ 2 ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ. 1, 2 ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2, 3, 3, 4 ಈಗ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್.
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾಯವಾದಿಗಳು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ದೇಹಿನ ಸ್ಮೀಯತಾ ದೇಹ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಈ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, 5 ವರ್ಷ ಆಗುವ, 10 ವರ್ಷ ಹೇಗಾಯ್ತು, 15 ವರ್ಷ ಹೇಗಾಯ್ತು, 20 ವರ್ಷ ಹೇಗಾಯ್ತು, 25 ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 30 ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇವೆ. 35 ಆಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್, 40 ಆಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್, 50 ಆಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್, 60 ಆಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್. ದೇಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಬೇಕು. ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ 99.9% ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನಿಮಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೇಹದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು, ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಭಾರತೀಯ. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಅಮೇರಿಕನ್. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ. ನಾನು ಪುರುಷ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವ, ನಾನು ಆ ಜಾತಿಯವ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಈಗ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬೆಂಗಾಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿಜಿ ಅಂತ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ನಾನು ಯಾರು? ಕಿಯಾಮಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ? ವೈ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಜನರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡಿತ ಹೇಳುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಪಂಡಿತ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅವರು ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಾನು ಯಾರು? ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇವನ ಮಗ, ಅವರ ಮಗ, ಇವರ ಮಗ, ಇದು ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅಂದಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತ? ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್. ಆತ್ಮವು ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ. ಹೇಗೆ as long as this hand is there, it is useful. ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದು
ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೈಗೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟು, ಕಾಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬೀಸಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ. ದೇಹವು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತ? ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುದು ನಮ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರ್ದು? ಭಗವಂತಂದಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡುದು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಂದು, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳದು, ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎದ್ದೇಳೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಸೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ, ಈ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಕ್ಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂತ? ನೀವು ಎಂತ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಕರ್ಮ, ಕೆಲಸ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಆದಿಭೂತ, ಆದಿಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆದಿದೇವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಆದಿಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತ. ಭೋಕ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂತ? ನಾನು ಭೋಕ್ತಾರ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಭೋಕ್ತಾರ, ನನ್ನ ಮಗ ಭೋಕ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಭೋಕ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ, ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ, ಎಸ್, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದುಂಟು ಎಂಜಾಯರ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇರೋ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಇಸ್ ಅ ಜೈಲ್, ಕಾರಾಗೃಹ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಕಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜೈಲ್? ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜೈಲು ಉದ್ದೇಶ ಎಂತ? ಫಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಂತ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಎಸ್, ನಾನು ಎಂಜಾಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂಜಾಯರ್, ಭೋಕ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಿಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ? ಆದಿಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸಂಶಯಗಳುಂಟು, ಸೋಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಶಯಗಳು. ಎಂತೆಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಆದಿಯಜ್ಞ, ಆತ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದಿಯಜ್ಞ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಾವಿನ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಶುಕಮುನಿ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೈ? ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕಮುನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒರಿಯಾಮೇಶ, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ನಮಗಿದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ದಿವಸ ಬದುಕು ಅಂತ. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕು, ಮಗಳು ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲು ಬರೀತೇನೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿರ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು 50ರ ನಂತರ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ 50ರ ನಂತರ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ನಾವು 3 ದಿವಸ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಸ್ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಗನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಚ್ತೇವೆ. ಮೊಮ್ಮಗನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾವ್ದೊಂದು ಆಗ್ತದೆ, ಇರುವೆ ಕಾಪಲ್ ಯಾವ್ದು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಂತ ತಯಾರಿ? ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ 8th 9th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು 600ರಲ್ಲಿ 580 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀನು IAS ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರ ಅವನಿಗೆ. 10th ಅಲ್ಲೇ, PUC ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ ಮಾಡ್ಬೇಕು IAS. ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ? 10th ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ IAS ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. PUC ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವ 8-10 ವರ್ಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 10-12 ವರ್ಷ ನಂತರ IAS ಆಗ್ತಾನೆ ಆಫೀಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಟ. ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಅದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಂತ? ಕೌಮಾರಮಾಚರದ ಪ್ರಜ್ಞೋ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ 5 ವರ್ಷ ಆಗಲೇ ಅವರು ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್. ಈಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೌಮಾರಮಾಚರದ ಪ್ರಜ್ಞೋ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಾವು ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲಂತೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥಾಟ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತು ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ 4 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಸ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಶಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವನು ದೇವನು ಬಿಡುವನು ಅವನು ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್,
ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಬಂತ ನಿನಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೃಷ್ಣನ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಕೊಚ್ಚಬಹುದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಫಲೇನ ಪರಿಷತ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಂತೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಯಾವ ದೇವರು ಬಿಡೋನು ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೋಮ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಕೃತಪುಂಗ ಪುಣ್ಯ. ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ದೀಸ್ ಗೋಪೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೋಪೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯ. ಕೃತಪುಂಗ ಪುಣ್ಯ, ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ರಾಮ ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಮನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ನೀನು ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕ ಪತ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂದು ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಯಶೋದೆ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಗೋಪಿಕೆಯವರು, ಗೋಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಜನ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯುವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಮಹಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭೀಷ್ಮ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಯಾರು ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರೇನು ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 100% devotee of Lord, all exalted devotees will come. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯುವ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ದೆನ್ ಯು ಡಿಸೈರ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾಯುವಾಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹಗೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ತಾ 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 ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಟೋಟಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಾಯುವ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಎಸ್. ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಶೇಷಸ್ಥಾವರಂ ಇಚ್ಛಂತಿ ಕಿಮಾಶಮತ್ ಪರಂ. 100,000 ಸಾವಿರ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನ ಜೀವಿಯು ತಾನು ಅಮರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗ ಆಲ್ ಆರ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಸ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಅಮರ ಆಗಬೇಕು.
ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಅಮರ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಆಗುವ ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅಮರ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಅಮೇರಿಕಾಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಅವರೆಂತ ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಣ ಉಂಟು ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲ, ನಾನು ಕಾಲನೇಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅವನ ಹಣ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಇರಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅಮರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 100,000 ಜೀವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸಾಯುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನ ಜೀವಿ ತಾನು ಅಮರ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಸಾಯ್ತದೆ. ಈಗ ಇರುವೆಗಳೆಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಫ್ ಎಂತ, ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಯ್ತದಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. 90 ಕೂಡ ನಾನು ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿರುವವ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಭೌತಿಕವಾದಿ, ನಾನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಉಚಿತ, ಸಾವು ಖಚಿತ. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ 6. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತೆ ಅಂತ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಂ ಏವೇತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವನೋ ಅದೇ ಭಾವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವನು. ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ದು ನಾಯಿದು ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ನಾಯಿ. ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಜಿಂಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು, ಜಿಂಕೆ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಫೇಮಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಡೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಾಯಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಯುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ದು ಎಂತ, ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ ಯಾವ ಭಾವನ ಸ್ಮರಿಸುವನು ಅದೇ ಭಾವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವನು. ಎಸ್, ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೋಡಿ ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 7. ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುಜ್ಯ ಚ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ ಮಾಂ ಏವೇಶ ಅಸಂಶಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು, ಈಗ ನನಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆಗೆ ರೂಪ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ರೂಪ ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ, 4 ಹೆಡೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ರೂಪ ಉಂಟು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ದೇವರು ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಶಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಇನ್ನ ವಿದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವೆ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶ್ಲೋಕ 8. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸನಾನ್ಯಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಪಾರ್ಥಾನುಚಿಂತಯಾನ್. ಪಾರ್ಥನೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್. ಅದು ನಾವೆಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಿಚಿಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ, ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಯಾರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅವ್ರುಗಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ತರುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸದಂತೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗುದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗುದು, ಅವನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು, ಅವ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿಂಗ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಜಾಮಿಲ, ಇದು ವಿಷ್ಣುದೂತರು. ಎಸ್, ಈಗ ಅಜಾಮಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಜಾಮಿಲನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಜಾಮಿಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರು. ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೂ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶ್ಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅವಳು ಆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಪತನ ಅಂತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವನ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 84 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಇದಾದದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅವ ಎಂತ ಇದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ನಿಜವಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೊಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಯುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ ಸಾಯ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮೇಲೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವ ಬೇಡದ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಯಮದೂತರು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಮದೂತರು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುದೂತರು. ಯಮದೂತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಗೆಂತಾಯ್ತು, ಆಗ ಯಮದೂತರು ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಮದೂತರು ಲೋವರ್, ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೈಯರ್. ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಯಮರಾಜ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವನ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಜಾಮಿಲ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಯುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕಡ್ದದಲ್ಲ, ಅವ ಕಡ್ದ ಅವನ ಮಗನನ್ನು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂತಾಯ್ತು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅವನೇ ಕಡ್ದಂತ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ ಬಂದ, ಅವನ ದೂತರನ್ನು ಕರೆದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಡದ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಜಾಮಿಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡದ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಜಾಮಿಲ್ನ ಕೇಸ್. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರ್ದಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಅಜಾಮಿಲ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ,
ಇದು ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ತರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎಂತ ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ? ಅವ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಬೇಡದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಎಂತ ಮೂರ್ಖ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ಈ ಥಾಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಜಾಮೇಲ್ಗೆ ಎಂತ ಬಂತು? ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 9. ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಅನುಶಾಸಿತರಾಂ ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಶಾಸಿತಾರಾಂ ಅನಿಯಾಂಶಂ ಅನುಸ್ಮರೇದ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ದಾತರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಾ ಪರಸ್ತಾತ್. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಅತಿ ಪುರಾತನ, ನಿಯಂತ್ರಕನು, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಸಣ್ಣಗಿರುವವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು, ಎಲ್ಲ ಐಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಚಿತ್ತನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಮತ್ತು ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಎಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷ, ಸದಾ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ. ಅವನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವವನು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಈ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತೀತನಾಗಿರುವನು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರೂಪವು ಉಂಟು, ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತ. ಭಕ್ತಿಪರ ಯೋಗಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದುಃಖಗಳದವರದ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದುಃಖದ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಸುಖದ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದುಃಖಾಲಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ಈಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವುದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ, ಜಗತ್ ಸುಳ್ಳಂತೆ, ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ, ಓಕೆ ಒಪ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ ಸುಳ್ಳು. ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಟೆಂಪರರಿ, ಅಶಾಶ್ವತ. ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ, ದುಃಖಾಲಂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಸುಖಾಲಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೈಲು, ಭೌತಿಕ ಲೋಕ. ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ 71 ಏನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ಒಬ್ಬಳು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವೇ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದುಃಖಾಲಯಂ, ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ದುಃಖಾಲಯಂ, ಸುಖಾಲಯಂ ಅಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸುಖಾಲಯಂ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇದು ಸುಖಾಲಯಂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖಾಲಯಂ. ಎಸ್. ಶ್ಲೋಕ 16. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಐಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕದಿಂದ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ದುಃಖದ ಆವಾಸಗಳೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುಂತಿಯ ಪುತ್ರನ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಬೇಡದ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಬೇಡದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕ ಲೋಕ, ಕೇವಲ ನೋವು. ನೋಡಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೋವು, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೂಲೋಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನರಕ ಲೋಕ ಗಲೀಜಿ, ಭೂಲೋಕ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಭೂಲೋಕವನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನೋಡುವ ಅವನಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೆಸ್ಮರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ. ವಾ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಎಂತ ಮಾರಿದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರದ ಫ್ಲೋರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ನೋಡುವ ಅವನಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮಾಡುವಂತ ಅವನನ್ನು, ಓಕೆ ನನ್ನ ಧಾಮ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊರಸ್ಕೋಪ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಸ್ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕವಾದ ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ದುಃಖದ ಆವಾಸಗಳೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕೂಡ ದುಃಖದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜಾರವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಜನ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಕುಂತಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ ನನ್ನ ನಿವಾಸ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ನಾವಿದೆ ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಹರ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದು ರಾತ್ರಿಯುಗಂ ಸಹಸ್ರಾಂತಂ ತೇ ಅಹೋ ರಾತ್ರ ವಿದೋ ಜನಃ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ ವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಪ್ರಭವಂತಿ ಅಹರಾಗಮೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮ ಪ್ರಳಯಂತೆ ತತ್ರೇವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಜ್ಞಕೆ. ಶ್ಲೋಕ 19. ಭೂತಗ್ರಾಮ ಸಾಯೇವಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಳೀಯತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮೆ ಅವಶ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಭವತಿ ಅಹರಾಗಮೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 1000 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ, ಅವನ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಅವಧಿ. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಗಲಾದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಆಗುವಾಗ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೇ ಸಂಜೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ, ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಶ್ಲೋಕ 20. ಪರಸಸ್ಮಾತು ಭಾವಾನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ ಯಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತುವನ್ನು ಮೀರಿದು ಅದು ಪರಮೋನ್ನತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಎಂದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಭಾಗವು ಇದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಆಗುವಾಗ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಇದು ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗರ್ಭೋದಕಶ ವಿಷ್ಣು, ಇದು ಕ್ಷೀರೋದಕಶ ವಿಷ್ಣು, ಇದು ಕಾರಣೋದಕಶ ವಿಷ್ಣು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ತಪಲೋಕ, ಜನಲೋಕ,
ಮಹಾಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಭೂರ್ಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಆತಲ, ಬೀತಲ, ಸೂತಲ, ತಲತಲ, ಮಹಾತಲ, ರಸತಲ, ಪಾತಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರಕಲೋಕ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣುದು ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರಣೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್. ಇದು ರಮಾದೇವಿ, ದೇವಿಧಾಮ, ಮಾಯೆ ದೇವಿ. ಇದು ಮಹಾತತ್ವ, ಮಹಾತತ್ವಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಇದು ಸದಾಶಿವ ಲೋಕ. ಸದಾಶಿವ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣ. ಇದು ಸದಾಶಿವ ಲೋಕ ಅರ್ಧ ಈಚೆ ಉಂಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅರ್ಧ ಈಚೆ ಉಂಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವೈಕುಂಠ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಒಳಗಿನ ವೈಕುಂಠ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಇದು ಗೋಲೋಕ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಇದು ಮುಕುಂದ ಮಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ. ಕಿಂಗ್ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಇವ ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಫೇವರೇಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವದೀಯ ಪದ ಪಂಕಜ ಪಂಜರಾಂತಂ ಆದೈವ ಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕವವಾತ ಪಿತ್ತೋ ಕಂಠಾವರೋಧನ ವಿಧಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ. ಅನುವಾದ: ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸ ನಿನ್ನ ಪಾದವಿಂದಗಳ ದಂಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಂಸ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಗೆ. ಹಂಸ ಸತ್ವಗುಣ, ಕಾಗೆ ತಮೋಗುಣ. ಹಂಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತಾವರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ನಾವು ಕಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹಂಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜನಿಗೆ. ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ? ಹಂಸ ಹೇಗೆ ತಾವರೆ ದಂಟನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಟೋಟಲ್ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ನೋಡಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಯ? ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ, ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ನೋಡಿ, ಇವ ಅಭಕ್ತ ಅಮರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ನಾರದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತ ನಾ ಜೀವೋವ ನಾ ಮರೋವ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಪ್ರಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡದಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಖ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲ ಚಿಂತಿಸುವ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗಲೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಶ್ಲೋಕ 28. ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸು ಚೈವ ದಾನೇಶು ಯತ್ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಅತ್ಯೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ವಿದಿತ್ವ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಂ ಉಪೇತಿ ಸಾಧ್ಯಂ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಇಚ್ಛೆ. ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪಾಪದವರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ, ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದರಿಂದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ?
ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂದೇಳುವಂಥದ್ದು ಗಿಡದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಆತನ ಇವೆಲ್ಲ ಪಡಿತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಪರಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಎಸ್, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಾಂಶ. ಅರ್ಜುನ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು. ಓಮಿತಿ ಏಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು. ದುಃಖಾಲ ಅಶಾಶ್ವತ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವಾನ್ಯೋ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಧಿಸ ಸಾಧ್ಯ. ಅತ್ಯೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ವಿದಿತ್ವ. ಎಸ್, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಹೌ ವಾಸ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭು? ನೋಡಿ, Krishna's expansion is the pleasure for Krishna. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ನಾವು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ, ವಾಸುದೇವ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗರ್ಭೋದಕ ವಿಷ್ಣು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕ್ಷೀರೋದಕ ವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಗೋಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಿಡಿ ಬರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಿಡಿದ ಪಾಠ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3/4 is spiritual world, 1/4 is material world. In 3/4 spiritual world ಅಲ್ಲಿ all are obedient sons are there in spiritual world. All disobedient people are there in material world. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರ್ವಯೋನಿಷ್ ಕೌಂತೆಯ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ?
ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ? Why did Bhishma Pitama get darshan of Krishna while living world? ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸಾಯುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆಂತ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಭೀಷ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಮಾರಣ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಂಚ ಕಲ್ಪತರು ವಿಶ್ವ ಕೃಪಾ